محروق خالد اور میں ہوں انم فاروق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم، کل سے پورے پنجاب میں آٹا ملے گا۔ حکومتی کمیٹی کے ساتھ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مذاکرات بھی کامیاب۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ کوئی سرکاری اہلکار اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو سیکرٹری فوڈ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، چونکہ معاملہ تھا فلور ملز کا اور محکمہ خوراک کا، اور بالآخر جو ہے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب کی 11 کروڑ عوام آٹے بحران سے بچ گئی ہے، جس میں معاملہ ایک میز پر حل ہو گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مداخلت کے بعد فلور مل ایسوسی ایشن نے 14 فروری کو دی جانے والی ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ اس والے سے پنجاب کی 1100 فلور ملز نے سرکاری گندم کوٹا اٹھانے سے انکار کیا اور ملز کے باہر احتجاجی بینرز اویزہ کیے، جس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مداخلت کی اور 3 صوبائی وزیروں پر کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی نے ایسوسی ایشن کے مطالبات سنے اور مطالبات سننے کے بعد وزیر اعلیٰ کی تشکیل کردہ وزارتی کمیٹی کے ایسوسی ایشن سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ فلور مل ایسوسی ایشن کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ کمیٹی نے سیکرٹری فوڈ کو ہدایت کی کہ ایسوسی ایشن کے جائز مطالبات فوری مانے جائیں۔ مذاکرات کے بعد چیئرمین پنجاب فلور مل ایسوسی ایشن افتخار احمد مٹو نے 14 فروری کو ہونے والی ہڑتال کی کال واپس لے لی اور وزارتی کمیٹی سے ملاقات کے بعد فلور مل ایسوسی ایشن کا وفد سیکرٹری فوڈ کے آفس میں پہنچا اور تحفظات سے آگاہ کیا، جس پر سیکرٹری فوڈ نے مطالبات فوری حل کرنے کا وعدہ کیا۔ سیکرٹری فوڈ جمال مٹو کا کہنا ہے کہ فلور ملز کی انسپیکشن طے شدہ SOPs کے مطابق ہوگی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے سرکاری گندم کا کوٹا بیچنے والی فلور مل سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اگر کوئی سرکاری اہلکار اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو سیکرٹری فوڈ کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ٹرکنگ پوائنٹس پر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ صوبے سے باہر گندم کی ترسیل کے مطالبے پر فوڈ ڈپارٹمنٹ غور و خوض کے بعد 3 دن میں حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرے گا، جبکہ سٹہ بازی کے ایکٹ میں آٹے کی شک کی واپسی پر حکومت قانونی اداروں سے مشاورت کرے گی اور سسٹم کو شفاف بنایا جائے گا۔ اس والے سے اگر دیکھا جائے تو لاہور میں صبح بھر میں آٹے کی ہڑتال کا بالآخر ڈراپ سم ہو ہی گیا ہے، لیکن اب محکمہ خوراک کے افسران اور فلور مل اسٹیک ہولڈرز کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور پنجاب گندم کے لحاظ سے خود کفیل صوبہ ہے، پھر بھی سارا سال آٹے کی نایابی اور قیمتوں کے پروان میں تضاد رہتا ہے، شہریوں کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ اس والے سے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا، اور جو آنے والا رمضان ہے اس میں سستا آٹا شہریوں کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اب بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، چونکہ اگلا مہینہ مارچ کا فلور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ عمران، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ لیسکو انتظامیہ کے دعووں کے برعکس ریکوری میں بہتری نہ آ سکی۔ کمپنی میں واجب الادا بلوں کا حجم 66 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق اربوں روپے کی ریکوری نہ ہونے پر کمپنی کے چیف انجینئرز کو ریکوری پر لگا دیا گیا۔ ریکوری بہتر کرنے کے لیے لیسکو کے تمام چیف انجینئرز کو ایک سرکل سونپا گیا ہے۔ لیسکو کے دستاویزات کے مطابق ڈیٹ ڈیفالٹرز کی مد میں 22 ارب روپے کے واجبات وصول نہیں کیے جا سکتے۔ کورٹ کیسز کی وجہ سے 24 ارب روپے کی ریکوری نہیں کی جا سکی۔ انڈسٹریل اور کمرشل بلوں کی اقساط پر پابندی کے باعث بھی مسائل کا سامنا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر بھی مہنگائی کا بڑا جھٹکا۔ برائلر گوشت کی آسمان کو چھوتی ہوئی قیمت میں 3 روپے کی معمولی کمی۔ پیاز سمیت متعدد سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی بڑھا دیے گئے۔ شہری مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے۔ تفصیلات عبدالقادر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مہنگائی کا گراف گرنے کی بجائے مزید بلند ہونے لگا۔ برائلر گوشت کی آسمان کو چھوتی ہوئی قیمت میں 3 روپے کی معمولی کمی، فی کلو قیمت 617 روپے سے کم ہو کر 614 روپے ہو گئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں اور 6 پھلوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ پیاز 12 روپے مہنگا ہو کر 175 روپے فی کلو مقرر۔ درجہ اول خشک پیاز 210 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے۔ فارمی ٹینڈے 5 روپے بڑھا کر 80 روپے کلو کر دیے گئے، جبکہ مارکیٹ میں 120 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ اروی کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا، 105 کے بجائے 130 روپے کلو تک بکنے لگی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے، مہنگائی کرنے والے مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر چیز اتنی مہنگی ہے، پٹرول اتنا مہنگا ہے، سبزیاں، آٹا، دالیں، یہ ہم لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں یہ چیزیں۔ گوشت کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ گوشت کا ریٹ دن بہ دن انکریز ہو رہا ہے، آگے ماشاءاللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 700-800 کے قریب اس کو ٹچ کرے گا۔ سبزیوں کے بھی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے،
यानी हम जहाँ पे 3 टाइम खाना खाते थे हम लगता है कि एक टाइम पे गुजारा किया करेंगे। फलों में सेब काला कुल्लू, खजूर ईरानी 5 रुपए और अनार बदाना 10 रुपए फी किलो महंगा हुआ, जबकि केले दर्जा अव्वल, मौसमी और कीनू 5 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन हो, हुक्मरान बहाने कर रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। तफसीलात लियाकत इंसारी की रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान का कहना था कि बड़े वजीरों की चोरी की वजह से मुल्क तबाह होता है। पाकिस्तान में ताकतवर चोरी करके NRO ले लेता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं आ सकती। मगरबी ममालिक में चोरों को कभी NRO नहीं दिया गया। ये जो तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में डालना, कोई फंडामेंटल राइट्स की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। ताकतवर जो मर्जी कर ले पाकिस्तान में, वो चोरी करके NRO ले लें। कभी आपने सुना है किसी मगरबी मुल्क के अंदर कि बड़े बड़े चोरों को NRO दिया हो? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम हेल्थ कार्ड लेकर आए, दुनिया ने हमारे सेहत कार्ड की तारीफ की। अफसोस की बात है कि हुकूमत ने सेहत कार्ड रोक दिया है। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो, ये बहाने कर रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते। हेल्थ कार्ड ये प्रोटेक्शन थी लोगों की, और अफसोस से कहना पड़ता कि ये गवर्नमेंट ने वो रोल बैक कर दिया। और वो एक ऐसी चीज़ थी कि सिर्फ यही नहीं कि प्रोटेक्शन थी हमारे 50% आबादी सफ़ेद पोश के लिए भी, सारे मिल के कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कोई जी पता नहीं पैसे नहीं है। पैसे नहीं हैं, सोचे कहते पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। ये तो डायरेक्ट ये भी आइन की कॉन्ट्रोवेंशन है। इमरान खान का कहना था कि हमने रूस से सस्ते तेल की बात की, मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं लोगों के लिए फैसला किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि पिछले 10 माह से जिस तरह मुल्क को इम्तिहान में डाल दिया गया उसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। मजबूत हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज का कहना था कि जिनको मुसल्लत किया गया वो अपने गैर जमहूरी रवैयों की वजह से एक्सपोज हो चुके हैं। गैर जमहूरी चीज़ें हो रही हैं, जिनको बिठाया गया है वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपने गैर जमहूरी रवैयों की वजह से सामने आ चुके हैं। शिबली फराज का मजीद कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का कोई बहाना नहीं चल सकता, उन्हें इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का हदफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कानूनी आईनी इदारा है और उसका काम है इलेक्शन कराना। उसमें ये नहीं है कि हम तैयार हैं या हम तैयार नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। इसमें उनको किसी भी कोई बहाना उनका नहीं चल सकता और उन्होंने हर सूरत में इलेक्शन की डेट का अनाउंस करना है। शिबली फराज का कहना था कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं, जेल जाने से डरते नहीं हैं। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वाज़े किया है कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा पंजाब में इंतखाबात करवा देंगे। जेल भरो तहरीक के जवाब में हिकमत अमली काबीना तय करेगी, जो कानून को हाथ मिलेगा एक्शन होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ऐवान वज़ीर आला में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जब इंतखाब के लिए कहेगा हम इलेक्शन करवा देंगे। इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन का मामला है। पूरी कोशिश होगी कि गैर जानिबदारी से पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। इंतखाबात के लिए फंड्स विफाकी हुकूमत ने फराहम करने हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि इकबाल मुहाजिरीन को पंजाब में रखने की कोई नई इजाज़त नहीं दी। फिलहाल पंजाब काबीना में तोसी का कोई मंसूबा नहीं। जेल भरो तहरीक के हवाले से काबीना हतमी पॉलिसी तय करेगी, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। जल्द इजलास तलब किया जाएगा। पंजाब में इस साल 575 अरब रुपए से गंदम की खरीदारी की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि रमजानुल मुबारक में आवाम को
ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। इस हवाले से पैकेज पर काम हो रहा है। सिर्फ चोर बाजारी खत्म हो जाए तो महंगाई पर काबू पा लेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पंजाब में सूरत हाल बेहतर है। CTD की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ननकाना साहब वाकई में कोशिश होगी कि ट्रायल 2 माह में मुकम्मल हो। PTI खवातीन ने पार्टी चेयरमैन इमरान खान से जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां पेश करने की इजाज़त मांग ली। इमरान खान कहते हैं खवातीन कारकुन हकीकी आज़ादी का पैगाम घर घर लेकर जाएं और कौम को कानून की बालादस्ती के लिए तैयार करें। तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान। PTI खवातीन भी मैदान में आ गईं। इमरान खान से जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनाने और रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने की इजाज़त मांग ली। ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI इमरान खान से खवातीन, कायदीन व कारकुनों के वफ्द की मुलाकात। जेल भरो तहरीक में सफ़े अव्वल में किरदार अदा करने और मुल्क भर से गिरफ्तारियां देने का हलफ उठाया। जो कुव्वतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करेंगी, मैं इनके खिलाफ सियासी जद्दोजहद करूंगा। इमरान खान का कहना था कि पुरअमन जमहूरी जदोजहद के जरिए मुल्क को बहरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन कारकुनान ने सियासी जद्दोजहद के हर मरहले पर निहायत मुअस्सर किरदार अदा किया है। कौमी सतह पर जहन साजी और सियासी मुकालमे में खवातीन का किरदार कलीदी हैसियत का हामिल है। PTI की खवातीन का कहना था कि कौम की माएँ, बहनें और बेटियां हकीकी आज़ादी की तहरीक में अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना हैं। हमेशा की तरह जेल भरो तहरीक में भी सफ़े अव्वल में किरदार अदा करना चाहेंगी। चेयरमैन PTI ने खवातीन कारकुनों के जोशो जज्बे की तारीफ की। और चौधरी परवेज़ लाही कहते हैं कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करे। चौधरी परवेज़ लाही और परवेज़ खट्टक की मुलाकात में सियासी सूरत हाल बारे तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि अदलिया आइन की बालादस्ती के साथ खड़ी है, आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फौरी शेड्यूल जारी करे। परवेज़ खट्टक का कहना था कि इमरान खान की मकबूलियत ने हुक्मरान की नींदें हराम कर दी हैं। अदालती फैसला आ चुका है, अब इंतखाब से भागने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। 16 साल बाद ट्रैफिक वार्डन्स की सुनी गई। ट्रैफिक वार्डन्स को नई गाड़ियां मिल गई। DIG ट्रैफिक पंजाब की लाहौर ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स आमद। 34 नई गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के हवाले की। मिर्ज़ा फारान बेग ने रास्ता ऐप के नए फीचर्स का इफ्तिताह भी कर दिया। तफसीलात ज़ैन अली की रिपोर्ट में। को नई गाड़ियां मिल गईं। पुलिस लाइंस मनावा में नई गाड़ियां देने और लाइसेंसिंग से मुतालिक जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाने की तकरीब का इनकाद। तकरीब में DIG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग ने खुसूसी शिरकत की। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने DIG फारान बेग का इस्तकबाल किया।